тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавиро ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд дастурамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровӣ Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем. тарбияи ҷавон. ҷавонӣ навбаҳори умр аст ва онро метавон се бахш кард. даврони нахусти ҷавонӣ, даврони миёнаи ҷавонӣ ва даврони вопасини ҷавонӣ. рафти омӯзиши ҷавон хеле душвор аст, зеро зеҳни кӯдак дар ҷавонӣ андак кун мешавад. кӯдак фаъол нест, омӯхтани ӯ осон аст. аммо ҷавонӣ давраи хуруҷи ҳам нерӯи ҷисмонӣ ва ҳам нерӯи ақлонист. аз ин рӯ ҷавон ба хештангароӣ мекӯшад ва оне ки ҷаҳд ба хештангароӣ дорад наметавонад хушзеҳн бошад. падару модарон хатои бузург мекунанд ҳангоме ки дар тарбияи ҷавон аз ҳамон роҳи дар тарбияи кӯдак истифодашуда кор мегиранд. вақти шудгору вақти кишту вақти дарав дигар аст. ҳар кор вақту соат дорад. дар ҷавонӣ ниҳоди кас бештар дучори нуфузу таъсир аст ва ҳамзамон нисбат ба баъзе аз онҳо ки дар қолаби ӯ намеғунҷанд сахт устувор. кӯдаке ки дар хурдсолӣ ҳарфи падару модарро ду намекард, дар ҷавонӣ метавонад ба онҳо бовар накунаду фармон набарад. падару модарон инро бояд дарк кунанд ва фарзандро дар ҷавонӣ ислоҳ созанд, роҳбарӣ намоянд. ҷавонӣ касро ба ин бовар мерасонад ки падару модар ва омӯзгори вай одамони кӯҳнанд. омӯзиш дар мактаб ва таҷрибаи худи бача нисбат ба зиндагии имрӯз ӯро дар ин ақида устувор медорад. агар падару модар бар сари ҷавон назари худро бор кунанд, вай нахуст вонамуд месозад ки бо онҳо мувофиқ аст, аммо дар давраи дуюм аз онҳо канора мегирад, дар давраи сеюм ба баҳсу мунозира меоғозад, онҳоро рад месозад. ҳангоме ки ҷавон ба давраи вопасӣ мерасад, дигар мустақил аст ва ба роҳбарии падару модар наметавон умид баст. инҷо онҳо ночор ҳастанд бигзоранд ӯ роҳашро дуруст аст ё нодуруст худ интихоб кунад. шояд аз 101 ҷавон тавонад роҳи дуруст интихоб кунад ва аз 105 тан дар торикӣ роҳи худро ёбад, аммо 95 дигар ба сабаби набудани раҳнамо раҳгум мезананд. зиндагӣ баҳрест ки шино кардан дар он душвор аст ва он гуна ки ҳангоми саёҳат аз роҳи баҳр раҳнамо дар кор аст, ҳамчунин ба ҳангоми ҷавонӣ бероҳбар намешавад. муҳимтар аз ҳама дар омӯзиши ҷавон ба ӯ ёрӣ бояд дод. андеша карданро ёд гирад, аммо ба гунае ки инро нафаҳмад. ҷавон ба вежа ҷавони имрӯз баробари дарки он ки ӯро раҳнамоӣ мекунанд, худро монанди аспе мебинад ки бар пушташ зину бар даҳонаш лаҷом заданд ва пайдост ки худро озод ҳис намекунад. ҳангоми раҳнамоӣ ба ҷавон нишон додани ин гуна андеша кардану андеша рондан ниҳоят муҳим аст, то ки ӯ тавонад аз он дунболагирӣ кунад ва пайрави он бошад. накӯкории воқеӣ аз истиқлоли андеша бармехезад.
اما نباید فراموش کرد که روحیه آزادی که در بی‌ادبی جلوه می کند دور از زیبایی است. خوب است اگر جوان پنداری نیک، رفتاری نیک و گفتاری نیک داشته باشد، زیرا آزادی بدون احترام زیبا نیست. در رفت راهنمایی به جوان باید همان 5 زمینه رشد که برای تربیت کودک لازم است در نظر باشد: جسمانی، عقلانی، معنوی، اجتماعی و روحانی. هنگام بررسی رشد جوان فراموش نباید کرد که جوانی اوج شکوفایی دوره بسی نازک و مهم در زندگی هر کس است. اگر گل را سرما زند میوه از میان می رود. از این رو جوانی دوران طلایی است. دوران است که کس حالا پابندی غایه معین و هر گونه عادت نیست و آماده است غایه های تازه را بپذیرد. جوانی با معرفت همیشه غایه تازه می جوید. جوانی دوره است که آدم بیشتر خواهان هر گونه دیگرگونی است. از این رو جوانان پایبند عادتهای مشخص نیستند. ضرور است که به هموزنی میان کار و فراغت و خواب و خوری جوان مخصوص توجه شود. فعل تیز کودک نشانی عقل و خرد است. نابغه معمولاً در جوانی تندخو می شود. جوانی زمانی است که کودک به تأثیرات بیرون حساس است. بنابراین از هر رویداد اندکی دور و برش رخ می دهد به هیجان می آید. اگر فضای دور و برش ناجور و آلوده به اندوه و میان نزدیکان اختلاف و روح افتادگی باشد، این همه بر شانه او بار می شود و او احساس ناتوانی و درماندگی می کند. به غم و اندوه خود همدردی، چشمدار شدن از جوان و باز جوانی که دلی نازک دارد نادرست است، زیرا هر کار وقت و ساعت دارد و روز فرا می رسد. اگر در دل جوان اندوه جا شود، به درخت عمرش بادی فنا می رسد. زندگیش همه عمر زهراگی می شود. پدر و مادر و آموزگار خردمند باید بدانند که جوانی بهار زندگانی است. پادشاهی است که به هر کس یک بار دست می دهد. وظیفه پدر و مادر و آموزگار احترام گذاشتن به جوان و کوشیدن است که این بهار گلریز همه نصیب او گردد. حیات او نباید به غم و اندوه زندگی که همه ما را در کمین است آلاید. آنچه عموماً جوانی نام دارد بهاری تن است. بنابراین اگر کودک غذای خوب خورد، تربیت ناز گیرد، در همه کار زور و توان نشان می دهد، هر چی را که می خواهد بیاموزد و بداند، عهده می کند و امکان دست می دهد در زندگی راه خود را یابد. پدر و مادران گاهی با مشاهده شور و شتاب جوانی فراموش می کنند که هر گونه سرباری خواه جسمانی خواه عقلانی که می تواند به او گران آید در این دوره سخت ضررناک است. هرچند به اندازه بزرگ شدن این بار چندان خطر ندارد. جوانی اوج شکوفایی است و اگر کودک در این هنگام نیرو و تپ و تلاش زیاد ظاهر نکند، دیگر کی؟ از این رو مهم آن است که جوان به واسطه مشق جسمانی، فراغت و غذای خوب موازنه کامل را نگاه دارد. در تن جوان نیروی زیاد زاده می شود که در جامعه احساس و شوق و هوس جلوه می کند. اگر پدر و مادر
این گونه استفاده از آن را ندادند، کودک می تواند از آن سوء استفاده کند. سوء استفاده از نیرو حد و حدود ندارد، آنگونه که امروز در جهان مشاهده می شود و هیچ گونه کوشش نمی تواند پیش راهی آن را بگیرد. مقصد آن است که نظارت از پس کودک فایده ندارد، زیرا این کار از نابراری به او درک می دهد و همچنین هنگامی که کار از کار می گذرد نیز اصلاح کردن جوان نادرست است. وسوسه هایی که جوان را به سوی خود می کشند بیشمارند. به جوانی که نو دوران شوخی و بازی را پسی سر کرده است، طبیعی است که با همان شست رفتن بی‌ضرر می‌تابد. بنابراین بخش مهمی آموزش جوان آن است که چیزهایی را که به صورت ساده باید فهماند و او را از افضلیت و کمبود منفعت‌های مختلف زندگی آگاه کرد. قصه و حکایاتی که کودک درباره زندگی جوان در کتاب‌ها خوانده است برایش منفعتی بیش نمی آورد. مصلحت روبرو آید به برخی مسئله ها بیشتر فایده دارد. بسیار شده که پدر و مادر از میل فرزند به چیزهای جدی حالا نه اندیشیدند، اما او بیخبر از پیامدش کیها دست به آن زده است. نسل جوان در قیاس به آدمان سالهای پیش از نگاه تندرستی و جد و جهد روز تا روز پست می رود. از این رو ناگزیر است امروز بکوشید که جوان بسیار مهم بودن مسئله تندرستی را درک کند، زیرا خوشبختی، آسودگی و کامیابی و رفاه او وابسته به این است. نیروی عقلانی جوان وابسته به استواری اوست، زیرا جوان به جای آنکه عقلش را اینک روانه به یک چیز کند، میل دارد به هزار سمت نگرد. جوانی که به او یاری می دهند یا وی طبیعتا میل دارد عقل و هوشش را به یک سمت روانه کند، بیگمان در زندگی کامیاب می شود. جوانی تأثیر معین در زندگی او می گذارد. در این دوره عقل او خیلی فعال است. این می تواند او را برای خطا ببرد. غیر از این نیروی جسمانی که در نهاد جوان جوش می زند سبب دشواری های در زندگی می شود. از این رو آموزگار که مسئول آموزش و پرورش جوان است باید بکوشد که عقل و هوش او تازه و صاف، آرام و با تمکین باشد. بدون این کودک به پدر و مادر دردی سری زیاد می آورد و خود نیز در عذاب می ماند. جوانی که فهم و فراست دارد مانند به گلی زیبای و خوشبوی است. تربیت معنوی جوان نیز از مهمترین کارهاست. کودک باید از خردسالی به هر زن و مردی سال خورده چون به پدر و مادر و به هر دختر و پسر چون به خواهر و برادر مناسبت کند. این گونه وظیفه یک آدم در این جهان نسبت به آدمی دیگر درست درک می شود. هنگامی که جوان احترام به خویشاوندان را شرط می داند ولی دور و برش را صرف نظر می سازد، جهان شناسیش تنگ می شود، خود محدود می ماند. زندگی چه زیبا بود اگر هر جوان مرد مناسبت نرم و غمخوارانه به هر دختر را همچون به خواهر قرض می دانست. آنگاه جهان این گونه پر از اندوه و درد نبود. والاترین اخلاق که به جوان باید داد درک مسئولیت در نزد دیگران است تا تواند در ساختار زندگی جای سزاوار بگیرد. به جوان باید آموخت که با شرفی را نکوکاری خشک نداند، نیروی بزرگی شرف و وجدان را درک کند. او را چنان باید آموخت که تواند خود برای خود ایدئال سازد
و با آن زندگی کند. به او دادن ایدئال کاری بیهوده است، زیرا ایدئالی کس نمیتواند از دیگری باشد. جوانمردی که درک میکند سخنش به ناموسش میرسد، برای عصر ما عبرت بخش است، در حالی که آدمان توانی آن را ندارند. با سری بلند به عهد وفا کنند، پیمانی در کاغذ نبشته و با صد مهر تصدیق شده و با امضا تاکید گشته را اجرا نمایند. جوانی که شرف و وجدان و دلی درد آشنا دارد، وظیفه شناس است و اندیشه غمخواری و دستگیری دیگران را در سر می پرورد، برای نسل امروز در تشکل شخصیت واقعا نمونه عبرت است. رشد معنوی تنها یافتن ایدئال و داشتن آداب نیست، همچنین توانی بردباری در پیش روی ناسازگاری های هر روزه زندگی نیز هست. غیر از این، درک مسئولیت نسبت به همه آنهایی که در زندگی دوچار می آییم از مهمترین زمینه های آموزش معنوی به حساب می رود. جوان می تواند باریک بین نباشد، ولی اگر معنوی او بلند باشد، وی نسبت به آنی که دیرتر به این مسئله روی آورده است خوبتر رفتار می کند. حیات سرشت است که وقت آن را می سازد و اگر آدم به گونه واژه قالب گیرد، روحش ریخته از مواد همان سرشته ویژه می شود و هر آنچه می گوید و می کند نمای همان ریخته را نشان می دهد. بسیار شده که آدمان در دوره های پسین زندگی ارزش بلندی صفت های اخلاقی را درک می کند، ولی باز هم نمی تواند موافق به ایدئالی که ارج می گذارد عمل کند. عین همین کوزه‌ای که ناتمام در کوره انداختند خشک و سخت از آن بیرون می آید. شاید کلال خواهد که ساخت آن را دیگر کند، ولی این کار دست نمی دهد. اگر پدر و مادر و آموزگار بدانند که وقت در زندگی جوان چه ارزشی بزرگی دارد، از او همانی را می سازند که هندوها درختی آرزو می نامند و هرچی کس بخواهد به صورت میوه در شاخه های آن به پیدا می آید. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشور اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیر سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار 15 شاد و مسرور باشید.